Good morning. Welcome to our fourth chapter, Web Technology, the first part of the fourth chapter. We have already completed the last topic of the fourth chapter. Why I selected this style is because many HTML concepts are coming here. That is why I finished the last topic first, then came back to the first topic. So here, web technology. It's purely a theory topic, not programming oriented. I think two classes will be enough to finish off this web technology topic. So in this topic, we are going to see many terms related to web. I think you must be knowing the term web very well, and all of you are very much comfortable with this term web. And internet we have already seen, and you are very much comfortable with this internet terms. But what is web technology? Many terms are there. We can see one by one. Okay. Here, so our topic is here web technology. Let us start with web technology. Let me take this pen. So we are going to deal with the web technology. Web technology. Okay. So first of all, let us see many terms here. So first I introduce the very common name, what a web page is. We have already studied the HTML and we know how to create a web page. Web page means it is a document created with HTML page. Number web page, what is a website? And all of you know what is a website. Whenever you type a URL, നിങ്ങൾ പേര് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന എന്തോ അത് വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് വിത്ത് മെനി വെബ് പേജസ്. കുറേ വെബ് പേജുകൾ കൂടിയതാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു വെബ് പേജിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ആൻഡ് യു ഓൾറെഡി സീൻ, ഐ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. Many text will be there, images will be there, audio, video, whatever is there you can input all this in your web page. And what is a website? Next term we are going to see is website. Website means ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ട് ഞാൻ ഒരു വളരെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ അതിൽ നമ്മുടെ LMS പേജിൽ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. You just take down the points only. Web page and website. Website means a collection of related web pages under a common name, a common domain name. Domain means a site, you know. Just ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റുകൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയാം. ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് പേജസ് അടങ്ങിയതാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now the next term we are going to see is protocol. You already studied in the first year topic what a protocol is. Protocol. What do you mean by protocol? Protocol means it is a set of rules and conventions followed in the network to exchange the information. രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ഇന്റർനെറ്റിൽ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കുറേ നിയമാവലികൾ, കുറേ അങ്ങോട്ട് കുറേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ നിയമാവലികൾ, അതിൽ അങ്ങോട്ട് കൺവെർഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഫോളോയിങ് പീപ്പിൾ ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ്. I am using English language and some other is using Marathi language. Suppose we are using Malayalam language, some other is using Marathi language. So how can the communication is possible? Some conversions should be there. കുറച്ച് മാറ്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആവശ്യം. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദിസ് പ്രോട്ടോകോൾസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ്, എവറി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇതൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് പല നിയമാവലികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഓൾ ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് പ്രോട്ടോകോൾസ്. സോ എ പ്രോട്ടോകോൾ മീൻസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ്. എ set of rules. പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് എപ്പോൾ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരേണ്ട ടേം റൂൾസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ്. അതാണ് പ്രോട്ടോകോൾ. Many protocols you know.
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. TCP/IP. TCP/IP means Transmission Control Protocol bar Internet Protocol. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Then in this chapter we see one more protocol here, HTTPS. What this S stands for? S means it stands for secure. The secure means സുരക്ഷിതമായി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. So whenever you type a website and you can see in the address bar HTTPS. Suppose for example you can take the website of State Bank of India. So you just type online SBI. Then you can see the State Bank of India's URLs just before this. In front of that State Bank of India, you can see HTTPS, means it is a secure website. HTTPS means a Hypertext Transfer Protocol secure. So S stands for secure. Okay. So these are the main important terms. Then another terms are there. Some more terms are there. Okay. Hypertext. So what is web technology? Web page means it's a common document. Website means it is a collection of web pages, etc. Okay. Now, just a minute, I'm closing this. Let me take a new page. Now let me show you where our chapter is here, web technology. Then we are moving through this. And now the next term is web server. This one is the web server. Another term is the web server technologies. And before that, we have to go through some important message communication. Communication in the web. What do you mean communication in the web? In the website, let me introduce two more terms to you. That is a client computer, client, we have seen in the first year, and server. Client computer and a server computer. Whenever we request a service, we are the clients, and the client is the computer which receives the service, and server is the computer which gives the service. Suppose we are trying to access a Gmail internet server, we are the clients and the Gmail is a very simple concept we have already seen in the first year. And here two types of communications are there in the website. In the web server, two types of communications are there in the web. So one is the client to server communication. Two is the server to server communication. What is a client to server communication? For example, whenever we access any site, and last 2 weeks back you have access to your result server for your first year result. You just type the Kerala results. Some websites are available, and you access your result. And now then you are the client and the server which gives you the service. നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് തന്നത് ആരാണോ അവരെ പറയുന്നതാണ് സെർവർ. അപ്പോൾ അവിടെ നടത്തിയത് നിങ്ങൾ എന്താണ്? ക്ലയൻറ്റ് ടു സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. വെബിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ക്ലയൻറ്റ് ടു സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, രണ്ടാമത്തത് സെർവർ ടു സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, വെബ് സെർവർ ടു വെബ് സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ക്ലയൻറ്റ് ടു സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സർവീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലയൻസും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്തുമാണ്, അപ്പം നമുക്ക് ആരാണോ ആ സർവീസ് തരുന്നത് അതൊരു സെർവറാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റും നമുക്ക് സർവീസ് തരുന്ന സെർവറും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി ക്ലയൻറ്റ് ടു സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ടു സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ
നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നു, നമ്മളത് റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് തിരിച്ച് നമുക്ക് അതിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തെന്തോ അത് തിരിച്ചു തരുന്നു. ഇനി സെർവർ ടു സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ്? സെർവർ ടു സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സെർവർ ടു സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് സെർവർ ക്ലയൻറ്റ് ടു സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്കൊരു 1-2 കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മളൊരു ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇതാണ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വെച്ചോളൂ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, നമ്മുടെ ബ്രൗസറിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ബ്രൗസറിൽ അടിക്കുന്നു. ഇത് നേരെ ഇവിടെ സെർവറിലേക്ക് എത്തുന്നു. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ്, ഈ സിസ്റ്റം ഇവിടെ നേരെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ സൈറ്റ് എടുക്കാം, ഒരു ബാങ്ക് സൈറ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ബാങ്കിൻ്റെ അടിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ഓൺലൈൻ SBI എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റ് അടിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നേരെ റിക്വസ്റ്റ് സെർവറിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ സെർവറിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ സെർവർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരും. ആൻഡ് യു കൻ സീ ദ SSL സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. എന്താണ് ഈ SSL സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? SSL സെക്യൂരിറ്റി സോക്കറ്റ് ലെയർ. അതൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഇത് റെഡിയാണ്, ക്ലിയർ ആണ്, ഇത് ഫേക്ക് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അതാണ് SSL സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും. അവിടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, ഇത് കറക്റ്റ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ്? ഇത് നിങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഇനി നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ. എന്താണ് ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്ക്. ആ ടെക്നിക്കിലൂടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. നമുക്കൊരു പാസ്വേഡ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ, ഇത് വേറെ കിട്ടാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് പാസ്വേഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വെച്ചു, കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ COMPUTER എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയിൽ ആർക്കെങ്കിലും വെച്ച് ഹാക്ക് ചെയ്ത സാധനം അവർക്ക് എടുത്ത് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റും. 12@#3XCD. ഇതൊരു കോഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളതിനെ എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു രീതിയിലാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന്, അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും അത് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ രീതിയിലാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ വേ ഇറ്റ് ഗോസ് ത്രൂ ദ നെറ്റ്വർക്ക്. ആൻഡ് when it reaches the other end, it will get decoded as back to computer. ഇത് നേരെ എന്താവും, അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശേഷം ഇതിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഡീകോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡീക്രിപ്ഷൻ ഇത് വളരെ വലിയൊരു ടെക്നോളജിയാണ്, വലിയൊരു ഫീൽഡാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ. നിങ്ങളത് ഭാവി ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാറ്റയ്ക്കൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ, നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, എൻക്രിപ്ഷൻ സെഷൻ. അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത നാലാമത്തെ സെഷൻ എന്താണ്, സെർവർ അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യവും തിരിച്ചു തരുന്നു. കേട്ടോ, ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങളൊരു 011 ഇത് എൻക്രിപ്ഷൻ സെക്യൂരിറ്റി സിമ്പിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, ഇതാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ സെഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലയൻറ്റ് ടു സെർവർ മെക്കാനിസം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സെർവർ ടു സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ക്ലയൻറ്റ് ടു സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, രണ്ടാമത്തത് സെർവർ ടു സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇതാണ് ക്ലയൻറ്റ് ടു സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഏത് സൈറ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ എന്താണ് ക്ലയൻറ്റ് ടു സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. രണ്ടാമത്തതാണ് എന്ത്, സെർവർ ടു സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എന്തെങ്ങനെ ഒരു സെർവറും തമ്മിൽ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിങ്. ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ആണെങ്കിൽ ആമസോണിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറുന്നു, നമ്മളൊരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മളും ആമസോണും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ക്ലയൻറ്റ് ടു വെബ് സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ നടത്തും, അതൊരു ചോദ്യമാണ്. ആ പേയ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴി, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിങ് ഫെസിലിറ്റി വഴി, പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ എന്നൊക്കെ പറയും, അതുവഴി നമ്മൾ നടത്തും. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേന്ന് കിട്ടണോ, പേപ്പാലിന് കിട്ടണോ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവഴി നടത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ആമസോൺ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലാണല്ലോ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലാണ് എൻ്റെ ക്യാഷ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ആമസോണിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പൈസ പോകും, ആമസോണിലേക്ക് എങ്ങനെ പൈസ പോകും? ആമസോണിലേക്ക് പൈസ പോകണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിനായിട്ട് ആമസോൺ സെർവർ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആമസോൺ സെർവർ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് സെർവർ.
So that communication is the server to server communication. ഏത് സെർവേഴ്സ് തമ്മിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെർവർ ടു സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ എനി കേസ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്, ബുക്കിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കാം. സി ഹിയർ നമ്മളാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഈ പ്ലേസ് ചെയ്ത ഓർഡർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മളെ സെർവർ ഉള്ളത്. ആമസോണിൻ്റെ സെർവർ ഇവിടെ വെച്ചു. ഇവിടെ എത്തി, ക്ലയൻറ്റ് ഇവിടെ എത്തി. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പൈസയൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പൈസ ഗൂഗിൾ പേ വഴിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായി, കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേയുടെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേണം ഈ സെർവർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സെർവർ വഴി അവിടെ നേരെ എന്തായി, ഇവിടെ നേരെ എവിടേക്ക് പോകുന്നു, ഈ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഗൂഗിൾ പേയുടെ സെർവർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നേരെ അവിടെ പോകും, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സെർവറിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നേരെ മെർച്ചന്റിലേക്ക്. ഇവിടെ ഏതാണ് കച്ചവടക്കാരൻ, നമ്മളും കച്ചവടക്കാരനായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. നമുക്ക് ആരെടുന്ന വരും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ആമസോണിലേക്ക് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ആമസോൺ നേരെ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ് വരെ ഗൂഗിൾ പേ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഏതെങ്കിലും ടെക് പ്രോസസ്, അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്, അവരുടെ സെർവറിൽ എത്തുന്നു. അവരുടെ സെർവറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഈ ബാങ്കിലാണ് നമ്മൾ പൈസ കിടക്കുന്നത്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ഏത് വഴിയാണെങ്കിലും പൈസ നേരെ എവിടേക്ക് എത്തുന്നു. ഇതാണ് കച്ചവടക്കാരൻ, മെർച്ചന്റ് ഇവിടെയാണ്. നേരെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി വാങ്ങാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ വഴി നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, നമുക്കത് അറിയില്ല എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, ഇവിടെ നേരെ കൺഫർമേഷൻ, ഇവിടുന്ന് ബാങ്ക് റെസ്പോൺസ് നേരെ എവിടേക്ക് പോകുന്നു, ഗൂഗിൾ പേയിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നേരെ ആമസോണിലേക്ക് പോകുന്നു. ആമസോണിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടി, സർവീസ് റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സാധനം പാർസലിലോ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം. ഹിയർ വി ആർ ദ ക്ലയൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ സെർവേഴ്സ്. This is the communication, client to server communication, and this communication is the server to server communication. Here also server to server communication. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതുള്ളത്. In short, there are two ways of in a web server communication. One is the two communications are the communication on the web can be categorized here. One is the client to web server communication, and second is the web server to web server communication. Okay. Now we are moving to next topic. Some more terms. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു എന്താണ് ക്ലയന്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു, വെബ് പേജ് എന്താണെന്നുള്ള പറഞ്ഞു. Some more terms are there. Web server എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Web server. Let me take a fresh page. So here the first term is web server. എന്താണ് ഈ വെബ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമുക്ക് കുറേ സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വെബ് സെർവർ ഈസ് എ പവർഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടർ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ സൈറ്റ് അടിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാണല്ലോ. അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കുന്ന സൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പവർഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടർ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വെബ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സെർവർ എവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത് വളരെ ഹൈ സ്പീഡ് നെറ്റ്വർക്കിനായിട്ട് ബാൻഡ് വിഡ്ത്തുള്ള അതിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എപ്പോഴും കുറേ ഡെഫിനിഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. Take any definition. A web service often used. It is used web server software installed in a server. A web server enables us to deliver web pages like email. കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നിനും എന്തുണ്ട്, ഓരോ വെബ് സെർവർ ഉണ്ട്. A web server consists of several computers that runs on operating system and a web server installed on it. അടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെബ് സെർവർ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. A web server is a powerful computer which is always switched on and connected to a high bandwidth എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനിഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു വെബ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്കൂൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെർവർ വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് നിന്ന് എവിടുന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമുക്ക് എവിടുന്ന് അടിച്ചാലും നമുക്കിത് കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് നമുക്ക് എവിടെ സൂക്ഷിക്കണം തൊട്ടടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ കാണാം. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങി നമ്മളൊക്കെ ഒരു വെബ് പേജ്, നിങ്ങൾ ഏത് സൈറ്റിൽ ഏത് അഡ്രസ്സ് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടുന്ന വെബ്സൈറ്റിന് അതൊരു സെർവറിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതിനെയാണ് ആ വിവരങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയത് വലിയൊരു പവർഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഒരിക്കലും
കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി, ഹൈ പെർഫോമൻസ് റാം, വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന റാം, വളരെ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പോടും കൂടിയിട്ടുള്ള വളരെ വലിയൊരു പവർഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ അതൊരിക്കലും ഓഫാക്കൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ പണി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓഫാക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഈ വെബ് സെർവർ എന്താവുന്നില്ല, ഒരിക്കലും ഓഫാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ട്സ്, ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഞങ്ങൾക്ക് LMS പേജിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് വൃത്തിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. സോ വെബ് സെർവർ ഇസ് എ പവർഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇത്ര മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. അത് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ, അതായത് എല്ലാ നമ്മുടെ വിവരങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ സെർവറിനെയാണ്, കമ്പ്യൂട്ടറിനെയാണ് വെബ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ വെബ് സെർവർ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്? അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡാറ്റാ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റാ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? എ ഡാറ്റാ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷനാണ്. അവിടെ എല്ലാ സെർവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ഡാറ്റാ സെന്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചിത്രം കണ്ടു ഡാറ്റാ സെന്റർ. അതൊരു അവിടെ അതായത് ഒരു സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ, പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാറ്റ, അതായത് വളരെ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റാ സെന്ററിൻ്റെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ? ഇതൊരു ഡാറ്റാ സെന്ററാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ അലമാറകളോ കുറേ കൂട്ടിയുള്ള ഷോറൂമാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇവിടെ ധാരാളം കണക്ഷൻസും ബാക്കി ഇതിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വേൾഡാണ്. കാരണം യൂസേഴ്സിൻ്റെ കോടിക്കണക്കിന് ഡാറ്റ, ക്രോസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ ബീങ് സ്റ്റോർഡ്. ഡാറ്റാ സെന്റേഴ്സ് എന്താണ് ഡാറ്റാ സെന്റേഴ്സ്? ഇവിടെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡാറ്റാ സെന്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ്, പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് സെർവിംഗ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മിഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാറ്റ ടു ദർ ക്ലയൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ തന്നെ എന്ത് വേണം? നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഡാറ്റാ സെന്റർ റിക്വയർസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ബാക്കപ്പ് പവർ സപ്ലൈ. ഒരിക്കലും കറണ്ട് പോവാത്ത സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ അവിടെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഹൈ സ്പീഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതാണ് ഡാറ്റാ സെന്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത്. ഈ വെബ് സർവീസ് എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ്? ഡാറ്റാ സെന്ററിലാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അത് മറന്നു പോകണ്ട. ഇത് നമുക്ക് വൺ വേർഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എക്സാമിനേഷൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എന്താണ് ഡാറ്റാ സെന്റർ എന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ട് എന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെബ് സെർവർ നോക്കി, പിന്നെ അടുത്ത ടേമാണ് ഡാറ്റാ സെന്റർ. ഡാറ്റാ സെന്റർ എന്താണ്? ഒരു ഫിസിക്കൽ വെബ് സെർവർ സൂക്ഷിച്ചുള്ള സ്ഥലത്തിനാണ് ഡാറ്റാ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ടേമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ട്സ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, യു ടേക്ക് എ സ്റ്റാർ മാർക്ക്, ബിക്കോസ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല. എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഹാർഡ്വെയർ പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ കണ്ടു. whenever you want to connect your keyboard with the computer, കമ്പ്യൂട്ടറിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം, ഒരു കീബോർഡ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് CPU ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ പിറകിൽ കുറേ പോർട്ടുകൾ കാണാൻ പറ്റും. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ പോർട്ട് എന്നാണ്. ഹാർഡ്വെയർ പോർട്ടാണ്. എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ പോർട്ട്? ഓരോ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസും കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള, എവിടെയാണോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ്വെയർ പോർട്ട്. അത് മോണിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കും, മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ. അപ്പോൾ പെൻ ഡ്രൈവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ലാപ്പിലാണെങ്കിലും ബാക്കി പെൻ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനാണ് ഹാർഡ്വെയർ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ട്? സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതായി പോകരുത്, ഈ ടോപ്പിക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. 2 മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 3 മാർക്കിൻ്റെ 1 മാർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലുള്ളത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ട്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് തരുന്ന കുറേ സർവീസിനകത്ത് പറഞ്ഞു, HTTP, ബാക്കിയുള്ള കുറേ സോഫ്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ FT ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ടിലൂടെയാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതൊന്നും നമ്മൾ നേരെ വെച്ചപ്പോൾ പെൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ പോർട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, USB പോർട്ടൊക്കെ. ഇത് കാണാൻ ഇതൊരു 16 ബിറ്റ് നമ്പറാണ്. ഒരു 16 ബിറ്റാണ്, ഒരു യുണീക്ക് നമ്പറാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ട്. ഇതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ സർവീസ് വരുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം, ഇതാ സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ട്. ഇവിടെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടില്ലേ? ഡിഫോൾട്ട് പോർട്ട് നമ്പർ, ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട്. FTPയുടെ പോർട്ട് നമ്പർ എത്രയാണ്? 20 and 21 ആണ്. SMTP, ഓരോ സിസ്റ്റം നമുക്ക് DNS, ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നും തരുന്നത്, ഓരോ സർവീസ് നമുക്ക് തരുന്നത്, HTTP നമുക്ക് തരുന്നത് ഏതാണ്? പോർട്ട് നമ്പർ 18ലൂടെ. ഇതൊരു നമ്പറാണ്, ഒരു യുണീക്ക് നമ്പറാണ്. ഇവിടെ വളരെ 16 ബിറ്റ് നമ്പറാണ്. പോർട്ട് നമ്പർ ഈസ് എ 16 ബിറ്റ് നമ്പർ എന്നുള്ളതാണ് പഠിച്ചത്.
16-bit അടുത്ത വൺ വേർഡ് സാറിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. And URL can be added with the കണ്ടോ. A service in the website can be accessed in the format given below. 80 ആണ് ഏതിൻ്റെ സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതിൽ HTTPയുടെ പോർട്ട് നമ്പർ ചോദിക്കാറുണ്ട് 80, then HTTPയുടെ പോർട്ട് നമ്പർ 443, then POP പോസ്റ്റ് ബേസ് പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ 110, 110 ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാം. പോർട്ട് നമ്പർ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്വെയർ പോർട്ട്സ് എന്തിനുള്ളതാണ്? എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഹാർഡ്വെയർ പോർട്ട്സ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ട്, the software ports are given. The purpose of the software port is to identify different services like file transfer, email, etc. running on a single server. അപ്പോൾ ഓരോ സർവീസിനും എന്തുണ്ട്? ഓരോ പോർട്ട് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ സർവീസിനും ഓരോ പോർട്ട് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിലൂടെ ആ പോർട്ട് നമ്പറിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഈ സർവീസ്. ക്ലിയർ? ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ നോക്കാം. DNS സർവീസ്. നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് DNS സർവീസ്. ഇത് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. DNS സെർവർ എന്താണെന്ന്. എന്താണ് DNS? DNS മീൻസ് വാട്ട്? ഡൊമെയിൻ നെയിം സിസ്റ്റം. എന്താണ് ഈ ഡൊമെയിൻ നെയിം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? DNS സെർവർ എന്ന് പറയാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ DNS സെർവറിൻ്റെ ജോലി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡൊമെയിൻ നെയിമിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു? IP അഡ്രസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അർത്ഥമുള്ളത്? കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താണ് ഈ ഡൊമെയിൻ നെയിം IP? സാധാരണയായിട്ട് ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റും അറിയപ്പെടുന്നത് IP അഡ്രസ്സിലൂടെയാണ്. IP അഡ്രസ്സിലൂടെയാണ് ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ IP അഡ്രസ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. 162.20.120.3. This is an IP address. IP address 4, IP address 6. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ IP അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനൊരു ഡൊമെയിൻ നെയിം നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നെയിം റെസൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡൊമെയിൻ നെയിമിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ SSHSS മൂർക്കനാട് ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റ് നമ്മൾ അടിക്കും. ജസ്റ്റ് കോം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ അവിടെ നെറ്റിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു IP അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊരു സെർവറിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ സെർവറിന് ഒരു IP അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ SSHS മൂർക്കനാട് എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതിൻ്റെ IP അഡ്രസ്സ് കണ്ടെത്തും. അത് ആര് കണ്ടെത്തും? എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. അതിനുപയോഗിക്കുന്നതാണ് DNS സെർവർ. അപ്പോൾ DNS സെർവറിൻ്റെ ജോലി എന്താണ്? ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഡൊമെയിൻ നെയിമിനെ IP അഡ്രസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ആരുടെ ജോലി? DNS സെർവറിൻ്റെ ജോലി. ഇത് പറയുന്ന പേരാണ് നെയിം റെസൊല്യൂഷൻ. ഇതിന് പറയുന്ന പേര് നെയിം റെസൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പേരാക്കാൻ? നമുക്ക് അഡ്രസ് എപ്പോഴും ഓർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ 162.20.120.3 ഇതൊന്നും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് പേരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലൊരു വർക്കിംഗ് ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. നെറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിവരിച്ചു തരാം. എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളൊരു സംഭവം ഒരു അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നു. ഒരു അഡ്രസ്സ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മുമ്പിൽ ഈ നെറ്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സൈറ്റ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ DNS സെർവേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ട്? ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആകെ 12-13 സെർവേഴ്സാണ് DNS സെർവേഴ്സ്. ഒന്നുപോലും ഇന്ത്യയിലില്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ തന്നെയാണ് ബോംബാണ് പുറത്താണെങ്കിലുള്ളത്. 1-2 മാത്രമേ പുറത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കി നോക്കാം. 13 സെർവേഴ്സാണ് ആകെയുള്ളത്. ടോപ്പ് ലെവൽ DNS സെർവേഴ്സ് ഹയറാക്കി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചുവന്ന ഡോട്ടൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കി നോക്കൂ. DNS സെർവർ ഈസ് runs on a special purpose network that the domain name system returns the IP address. നിങ്ങളിത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഒരൊറ്റ ടേം ഇതിലുണ്ടായാൽ മതി. ഡൊമെയിൻ നെയിം ടു IP അഡ്രസ്. അതാണ് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് DNS സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മളൊരു സെർവർ, നമ്മളൊരു സൈറ്റ് അടിക്കുന്നു. ഈ സൈറ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്
ഇതൊരു 8 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നെറ്റ്വർക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെ ഡൊമൈൻ DNSന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കാണാണ്, കോണിലൊന്ന് കാണുന്നു നോക്കാം, ആംഗിളിലൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വെനെവർ യു ടൈപ്പ് യുവർ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് ഇൻ യുവർ അഡ്രസ് ബാർ, ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക്. ഇതിന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസറിന് ഒരു സ്മോൾ മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കും. ദർ ബി എ വെരി സ്മോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറി വിത്ത് അവർ ബ്രൗസർ. നമ്മുടെ ബ്രൗസർ, വെദർ ഇസ് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മോസില്ല, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പേറ, നെറ്റ്സ്ക്രിപ്റ്റ്, ബട്ട് വിച്ചെവർ ബി ദ ബ്രൗസർ യു ആർ യൂസിങ്, ദർ വിൽ ബി എ സ്മോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ബ്രൗസർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം, എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് ലോഡാവും. നേരെ മറിച്ച് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം മോർ ടൈം, എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ ടൈം. വൈ ഇറ്റ് ടേക്സ് മോർ ടൈം നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മളുടെ ബ്രൗസറിൽ തന്നെ അതവിടെ അതിൻ്റെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ, ക്യാഷ് മീൻസ് കഴിഞ്ഞ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരു ചെറിയ മെമ്മറി വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ അടിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാം. Let me take a fresh page again. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ അടിക്കുക, ഇപ്പം നമ്മളൊരു SSHSS മൂർക്കനാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈറ്റ് അഡ്രസ് നമ്മൾ അടിക്കണം. അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ദ ബ്രൗസർ വിൽ ചെക്ക് വെദർ ദിസ് അഡ്രസ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ബ്രൗസേഴ്സ് ക്യാഷ് മെമ്മറി. ബ്രൗസറിന്റെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഇതിന്റെ സെർവറിന്റെ ഡീലുണ്ടോ നോക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് അടിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നേരെ അടുത്ത് നോക്കുന്ന എവിടേക്കാണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, അത് വിൻഡോസ് ആവട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉബുണ്ടു ആവട്ടെ ഏതോ ആവട്ടെ, അതിന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ടാവും. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഏതിലാണ് നോക്കുന്നത്? ബ്രൗസറിന്റെ ക്യാഷ് മെമ്മറി. സെക്കൻഡ് അതിലില്ലെങ്കിൽ ഏതിൽ നോക്കുന്നു? ഇഫ് നോട്ട് രണ്ടാമത് ഏതിലാണ് നോക്കുന്നത്? OSന്റെ ക്യാഷിൽ നോക്കുന്നു. ഇവിടെയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് നോട്ട് ഏതിലാണ് നോക്കുന്നത്? നമുക്ക് തരുന്നത്, ഇന്റർനെറ്റ് തരുന്നത് ആരാണ്? ISP എന്ന് പറയും. What is the full name of ISP? It is Internet Service Provider. ISPക്ക് ഒരു ക്യാഷ് ഉണ്ടാവും. Whether it is BSNL, whether it is Asianet, whether it is Airtel, Idea, whatever be it, അതിനൊരു ക്യാഷ് അതിലേക്ക് നോക്കും. അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടില്ലെങ്കിലാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു DNS സെർവറിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു കൺവേർഷനൊക്കെ നടന്ന് എല്ലായിടത്തും DNS സെർവേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പൊക്കെ നോക്കി അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് സംഭവങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് all stored IP address of the received mini cache local memory. Therefore the browser first നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം. Therefore the browser first searches it's for the local memory to see whether that IP address in the domain ഉണ്ടോ നോക്കി. ഇല്ല. If it is not found, it checks the operating system's local memory. ഈ ലോക്കൽ മെമ്മറി ആണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലാണ് if it is not found, then checks the operating. If it is not found, the DNS server of the local IP address നോക്കും. ഓരോന്നിൻ്റെയും DNS സെർവറിൽ ലോക്കൽ IP address നോക്കി. ഇനി അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ISP ഇനീഷ്യലി റിക്കർസീവ് സെർച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം റൂട്ട് സെർവർ, അത് ഏറ്റവും റൂട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞു പോയി കുറേ സെർച്ച് ചെയ്ത് അവസാനം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സൈറ്റ് വെച്ച് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ചു തരും. ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയും? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം സെർവർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു സൈറ്റാണെന്ന് വെച്ചു, തീരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാത്തൊരു സൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ അടിക്കുകയാണ് s2d.online അല്ലെങ്കിൽ s2c.first എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സൈറ്റ് നമ്മൾ അടിക്കുക. നമ്മൾ അങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം അങ്ങനെ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്യും. ആദ്യം ബ്രൗസർ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും, DNS സെർവർ സെർച്ച് ചെയ്യും, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ DNS സെർവർ സെർച്ച് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ സെർവർ എല്ലാം നോക്കി അവസാനം റൂട്ട് സെർവേഴ്സിൽ വരെ നോക്കും. റൂട്ട് സെർവേഴ്സിൽ വരെ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് മെസ്സേജ് ലാസ്റ്റ് വരും? സെർവർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് വരും. ഇതാണ്
ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഒരു പേജ് ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എക്സാമിന് സാറിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വെബ് പേജുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. വെബ് ഡിസൈനിങ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പേജ്. ഇപ്പോൾ വെബ് പേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കി. വെബ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് വെബ് പേജ്. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. കുറേ വെബ് പേജുകൾ കൂടിയതാണ് വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഓരോ ടൈപ്പിക്ക് എത്ര ടൈപ്സ് വെബ് പേജസ് ഉണ്ട്, സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു.